We are all excited for today's varieties of subject-related activities. Before we begin this special program, let's thank our God for giving this wonderful word by singing a welcome song. Nobody call our girls to welcome with a welcome song. Thank you, Ganesh and Ashish, for your kind words. 8th standard We are from class 7th standard. Today we are going to do experiment about nutrition in foods. Good afternoon, everyone. My name is Nazir Ahmed. I am telling about tomato. Tomato is give a vitamin C, potassium, and vitamin A. It is good for heart and brain, and also we make ketchup. Thank you. Hi, hello. Good morning to all. Good afternoon to all. I am from class 7th standard. Today I am going to tell about potato. Potato gives us vitamin C and potassium. In potato there are two types: sweet potato and white potato. Potato provides scurvy. With potato we will make potato chips. Thank you. Good afternoon to everyone. Good afternoon. My name is Samar and today my topic is spinach. Spinach is present of vitamin A, vitamin C and iron, potassium. It contains fiber and it reduces blood pressure and cancer, and it's also good for blood. Thank you. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. My name is Sukash. I am studying in 7th standard. Today my topic is sugar. Sugar is the temple from carbohydrates. Thank you. Good afternoon, everyone. ಮೈಕ್ ಕೊಡಪ್ಪ ನೀ ಮೈಕ್ ಕೊಡು. My name is Sukash. I am studying in 7th standard. Today my topic is sugar. Sugar is the temple from the carbohydrates. Thank you. Good afternoon, everyone. My topic is rice. Rice gives carbohydrates. Rice gives carbohydrates. It gives energy and satisfaction. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Manoj Kumar. Now I will tell about orange. Orange gives us vitamin C, calcium, potassium, and lower cancer risk. Thank you. Nutrients in food. By this we conclude. Thank you. For information about nutrients. Next I will call upon Ganesh and Adish from class 8th standard for doing some speak work. Good morning, everyone. My name is Harish. I am studying in 8th standard. Sanskrit words. Samanama Ganesh. Sanskrit words. Action. You do action. We do action with tell. Parami. Ibami.
Afternoon to everyone. Good afternoon. I am Meghna here from the class 9 standard, and today our 9th standard class brothers are going to show you about industry. So let's start without any delay. Industries are started in our India in the duration of Vishweshwaraya. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. Due to the importance of industries, it provides job opportunities for us. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿವೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. Development of pollution like air pollution, water pollution, etc. ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಲುಷಿತ ಎಂದರೆ ಗಾಳಿ ಕಲುಷಿತ, ನೀರು ಕಲುಷಿತ ಬಹಳ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ನಾವು ಒಬ್ಬ ಮುದ್ದಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರು ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು. ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಎಂದು ಮಾತಾಡಕತ್ತಿ ನೀನು? ನೀನ್ ಕರೆದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಓದಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನ 3 ಸಲ ಓದಿದ್ರು ನಿನ್ಗೇನಾಗಲ್ಲ. ನಿನ್ ಕತೆ ಬಂದಿರೋದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಓದಿಸು. ಬಾ ತಿಂದು ಊಟ ಕೊಡ್ಬಾರೆ. ಬಾರೆ ತಿಂದು ಊಟ ಕೊಡ್ಬಾರೆ. ಬಂತೇರಿ. ಅಡ್ಗೆ ಗುಪ್ಪಿಲ್ಲಕಾರಲ್ಲ ಈ ತರ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡೋದು. ಏನಾಯ್ತೆ? ಇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಂ ಹೇಳಿ, ಏನಾದ್ರು ಇದು? ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಹೋಗೋಣ. ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್, ನೀವು ಗಂಡ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದಾ? ಹಾಂ, ನಾನು ಬರ್ಬೋದಾ? ಬರೀ ಅಮ್ಮ ಬಾಯಿಸಿ. ಯಾಕೋ ಏನಾಯ್ತು? ಇವಳಿನೇ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿದ್ದಾಳಂತೆ. ಹೌದೇನೋ? ಹೌದು ಅಮ್ಮ. ಈ ಮಗು ನಿಂದಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ನಂದಲ್ಲ ಈ ಮಗು. ನಿಜ ಹೇಳೆ, ಏನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು? ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ಮ ಎದಕ್ಕೆ ಹೊಡ್ತಿದ್ದೀಯ ಅವನಿಗೆ? ಪಾಪ ಹೆಣ್ಣಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದೀರಾ? ಇವಳು ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂತೆ. ಇವಳು ನನ್ನ ಮಗಳಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ನೋಡು, ನಿನ್ನಿಂದ ಊರ್ ಸಲ ಬಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗಿಂದಿಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು. ಯಾಕತ್ತಮ್ಮ ನನಗೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಅತ್ತಮ್ಮ. ಬಿಡು ನನ್ನ. ನಡಿ, ಊರಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಊರಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕ್ರಿ. ನಡಿ, ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗ್ ನೀ. ತಗೋ ನಿನ್ ಗಂಟೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಆ ಊರಿನ ಜನರು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಊರಿಂದ ಆಚೆ ಹೊರದಬ್ಬಿದರು. ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಾಥರಾಗಿ ಅಳುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಮ್ಮ ನೀನು? ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅಳ್ತಾ ಇದೀಯ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದೀಯಾ? ಊಟ ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೋ? ತಗೋ ಊಟ. ಬೇಡ ಮೇಡಮ್, ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ. ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು, ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಮಾಡು. ಬೇಡ ಮೇಡಮ್, ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ. ಆಯ್ತು, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡು.
ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಕಳೆದವು. ರಾತ್ರಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಸ್ಮಶಾನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಕಸಬುಟ್ಟಿ ಹತ್ರ ಅವರು ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಗುವನ್ನು ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕಿ ಸಲಹುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯ ಮಗು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ, ಯಾವುದೋ ಮಗು ಅಳುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಬಾ, ನಾನು ಊಟ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹುತ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು 16 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹಿ ಅವರನ್ನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಿಸಿ ದೊಡ್ಡವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧಕಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಸಿಂಧು ತಾಯಿ ಸಪ್ಕಾಳ್ ಅವರು. ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಸಾಧಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿಂಧು ತಾಯಿ ಸಪ್ಕಾಳ್ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು. ಈಗ ತಾನೇ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರಿ. ನಾನು ಒಂದು ಸಲಹೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದೇವರು ಒಂದು ಕಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾನಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾನು ಏನ್ರೋ ಕುಕ್ಕಿ ಏನ್ರೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಈ ಜಾಗ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ಕುಗ್ಬೇಡಿ, ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋರು ನನ್ನ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನೇ ಸಾಕಿ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಇವೆರಡು ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನಗೆ UPSC ಈಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆಗಳಿದ್ದು ಈಗ ನಾನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒಳಗೂ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂದು ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸಿಂಧು ತಾಯಿ ಸಪ್ಕಾಳ್. ನನಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಯೋ ತನಕನೂ ಈ ಗುಣ ತೀರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕಿರೋ ಕಾರಣ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸಾಯೋ ತನಕ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ನಾನು IAS ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲೋ ಅನಾಥವಾಗಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಿಸಿ ನನಗೆ
IAS ಓದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಋಣನ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ತೀರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವರನ್ನ ಯಾರು ಊರಿಂದ ಆಚೆ ದಬ್ಬಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಗಂಡನೇ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಬೇಡ, ಇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಪ್ಕೋಬೇಡ ಅಮ್ಮ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಮ್ಮ, ಅದು ತಪ್ಪು. ನೀನು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಸ್ಥಾನ ತರ ಬರಬೇಡ. ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವಾಗಿ ಬಾ. ಆಯ್ತು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ 1948 ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಿಂಧು ತಾಯಿ ಸಪ್ಕಾಳ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಕಿರುನಾಟಕವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಅತ್ತೆ ಮಾವರೆಲ್ಲರೂ ಕಾಟದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಜೀವನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ. ಬಹಳ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಗದೇನೆ ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಿಂಧು ತಾಯಿ ಸಪ್ಕಾಳ್ ಅವರು ಈಗಿನ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 6 ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೀವನದ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಸಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬಲ್ಲರು. ಇಂಥ ಸಿಂಧು ತಾಯಿ ಸಪ್ಕಾಳ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ C.V. Raman was a great scientist. He was awarded the Nobel Prize for his scattering of light. C.V. Raman was born on 7th November 1888 at Trichy in Tamil Nadu. He was the son of Chandrasekhar Iyer and Parvati Amma. In the modern age, there are many scientists who have sacrificed their lives, and C.V. Raman was one of the famous scientists. Full form of C.V. Raman means Chandrasekhar Venkatraman. He was BA securing in the first prize after the exam. MA Physics in the January 1907. After he gave up his study of science and took a competitive examination of history and economics, and he got a first place in competitive exams of history and economics. He appointed Deputy Accountant General at Kolkata. In 1954, the Government of India awarded him Bharat Ratna. Sir C.V. Raman was a kind man. He helped people when they are in difficulty. The government gifted him 25 acres of land for their research work. In 1957, the Union Strike honored him by the International Line Prize. Raman was died on November 21, 1970. India lost the great son and world lost the great scientist. Thank you. Thank you.